वाहिगुरु साहिब जीओ सतगुर विटों बारिया जित मिले खसम संभालिया जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन नेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ दूजा लगे डुबे से बन जा रिया सतगुरु है बोहिता बिरले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया ज्यों बुलावे त्यों बोले स्वामी कुदरत कबन हमारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी। जुगो जुग अटल शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र पावन हजूरी च इस पावन इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी विखे आप जी अमृत वेले तो हाज़री भर रहे हो। तन तन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास। उस धनता जोग सतसंगत का हिस्सा बने हो उहदे विच सवायमान होए हो जिथे दा विधान है सतसंगत कैसी जानी है जिथे एको नाम बखानी है एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जीव। मेरे तो पहला आप जी ने सन्मानयोग कीर्तनिया पासों आसा की वार का शब्द कीर्तन सरवण करके जीवन का लाहा प्राप्त किया है। उपरंत चल रही लड़ी वार श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की विचार कथा के अनुसार अज आप जी ने मेरे अजीत सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी पासों श्लोक नंबर 13 ते 14 का पाठ सरवण किया है जो मूल रूप दे विच आप जी ने सरवण किया है। आओ सतगुरु की बाणी की विचार नाल जुड़न लई मन बिरतियां नूं एकागर करदे हां अपना ध्यान गुरु चरनां नाल जोड़दे हां। फतेह सांझी करो आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल सतगुरु पातशाह जी ने सानू समझाया सी घट घट मैं हर जू बसै संतन कहियो पुकार कि जिस रब नूं मनुख जंगलों विचों बाहर तो तीर्थां ते जाके लभदा है पत्थरां विचों लभदा है होर थावां तो भालदा है वो परमात्मा हर मनुख मात्र दे अंदर बैठा है। जदों गुरु की किरपा का मनुख पात्र बनता है तो मनुख के उत्ते धन गुरु अर्जन पातशाह जी फरमान करते हैं किरपा होंदी है बाहर ढूंढन ते छूट परे गुर घर ही माहे दिखाया था अन पौ आचार्य रूप पर पेखिया मेरा मन छोड़ न कत हूँ जाया था मानक पायो रे पायो हर पूरा पाया था मोल अमोल न पाया जाई कर किरपा गुरु दिखाया था। उन्होंने किसी तरह असी खरीद नहीं सकते। गुरु की जदों किरपा होंदी ते मनु गुरु की किरपा का पात्र बनता है मनुख नूं समझ लगती बसी ही रब हियाली है जंगल क्या ढूंढे। ते गुरमत ने यह किरपालता की है कि सिख नूं मनुखता नूं गृहस्थ जीवन जी के सरबत का भला लोचदे सरबत की सेवा करदे मनुखता की सेवा विच अर्पण होंदियां गुरु की सेवा विच अर्पण होंदियां जीवन मुक्ति का राह दिता है और विधान दिता है सतगुरु पातशाह जी ने खालसा पंथ नूं पूजा अकाल की परचा शब्द का दीदार खालसे का। और सतगुरु पातशाह जी दे जिन्हां गुरसिखा ने जिस माई भाई ने जिस भी पुरुष इस्त्री ने जिस भी जग्यासू ने यह निजम अपनाए ने वो अपनी जिंदगी विच सतगुरु पातशाह की असीस प्राप्त करके उन्होंने घर विच बैठ के पुत्रां धीआं विच रहिंदियां होइआं ही ये जीवन जाच प्राप्त हो गई। और जदों असीं सतगुरु पातशाह का जीवन जानते हैं भगत साहबानां का जीवन जानते हैं कि सारे गुरु साहबान श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी की आयु छोटी है उन्होंने तो इलावा सारे गुरु साहबान गृहस्थी ने। और अज
ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ। 14 ਮਾਰਚ 1691 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਮਾਤਾ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਣੀ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਤੈਰਾਕੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 5-6 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਅਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਪੁੱਤਰ ਅੜੂ ਰਾਮ, ਪੋਤਰਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ, ਪੜਪੋਤਾ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ, ਸਿੱਖ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਤਾ ਭਾਈ ਸਨਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸਨਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਸਨਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਭਰਾਤਾ ਸਨ, ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪੈ ਬਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੋਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕੀ ਹਜ਼ਾਰ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਅਜੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੁਝਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਮੂਏ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁਕਤ ਦੇਹੋਗੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਇਲਾ। ਮੁਕਤ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ 13 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਜੇ ਪਰਸੈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖ ਲਵੇ ਉਹ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੁਦਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ, ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ, ਕੇਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਧ ਉਪਾਰ, ਕੇਤਿਆਂ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ, ਕੇਤੇ ਖਪ ਟੁੱਟੇ ਬੇਕਾਰ, ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਡਕਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ, ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਸਦਮਾਰ, ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੇ ਹੋਏ
होर आख न सकै कोय, जे को खायक आखन पाए, ओ जाने जेतिया मोह खाए। आपे जाने आपे दे, आखें सिपे कई के जिसनों बख्शे सिफत सलाह, नानक पातशाही पातशाह। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਜਾਤ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਸਾਧ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, कभी ब्रह्म ज्ञानी कह के संबोधन किया गया, कभी भगत कह के संबोधन किया गया। जो गुरु अर्जन पातशाह जी गल करते हैं सुखमनी साहब जी के अंदर, अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए, कि जिहड़ा अगम परमात्मा साडी गमता तो, साडी पहुँच तो, साडी अप्रोच तो परे है। अगाध जो बहुत डूंगा है, अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਿਮਰੇਗਾ, ਆਖੇਗਾ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਜੋ ਕਹੇ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏ, ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ। हे ਮਿੱਤਰ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ, ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਅਚਰਜ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। साध की महिमा वेद न जानै, जेता सुनै तेता बख्यानै। साध की उपमा ते गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नहीं अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभ भेद ना पाई। इसे गल नूं सतगुरु पातशाह जी ने संत कह के संबोधन किया। संत शरण जो जन पर है, सोजन उदरणहार। संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਜੇ ਪਰਸੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ, ਲੋਭ ਅਤੇ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੰਕਾਰ। ਕੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੂਰਤ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਕਾਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ? ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਏਕਿਸ ਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੋਏਗਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਧੂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਮ ਹੋਏਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ। ਚਿੜੀ ਚੌਕੀ ਪੋ ਫੁੱਟੀ ਬਗਨ ਬਹੁਤ ਤਰੰਗ, ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਸੰਤਨ ਰਚੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਰੰਗ। ਜਦੋਂ ਚਿੜੀਆਂ ਚੌਕਦੀਆਂ ਨਾ, ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੋ ਫੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਪੋ ਫਟਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਜੇ ਨਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਗਨ ਬਹੁਤ ਤਰੰਗ, ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਠੰਡੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ। ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਸੰਤਨ ਰਚੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਰੰਗ। ਉਹ ਅਚਰਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਬਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ। ਧਨ ਸੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ, ਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਬਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ, ਆਖਣੇ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੂਖੈ ਖਾ ਚਲੀਆਂ ਦੁਖ। ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਨਾਏ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਸ ਸਾਸ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੰਤਰੰਗ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮੰ ਧਿਆਨੰ ਸਰਬੱਤਰ ਪੂਰਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਪਦੇ, ਭਾਵ ਰਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੋ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਣ ਕੀ ਨੇ? ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ
कौमी पद्धर की एकता पैदा होएगी। ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह की पूजा करने वाले लोग कभी भी एक सूत्र नहीं हो सकते, एक मर्यादा दे, एक संगत दे, एक विधान दे लागू नहीं हो सकते हो। इस करके जो मूल मंत्र के अंदर सतगुरु पातशाह जी ने परमात्मा के गुणों की गल की है, सच्चाई भरिया जीवन उन्हां कोल होएगा। वो किरती होणगे, वो निरभउ ते निर्वैर होणगे, उन्हां दे उत्ते समय का प्रभाव नहीं पेगा। अकाल मूर्त का भाव जिन्हां ते समय का प्रभाव नहीं पे, सुख आ गया, दुख आ गया, दुख दे विच घबरा के सब कुछ त्यागण वास्ते तैयार हो गए, सुख दे विच आप उधरे हो गए। नहीं, वो अकाल दा जिंदगी जींदे होए अकाल पुरख दे नाल जुड़ के वो समय के प्रभाव तो मुक्त होकर जिंदगी जिउंदे ने। फिर वो गुलामी की जिंदगी नहीं जिउंदे, अजूनी का भाव सुतंत्रता भरिया जीवन, सहभंग का भाव भी जिन्हों कोई बना ना सके, जिहड़ा किसी का गुलाम ना हो सके। क्योंकि जिहड़ा रब किसी ने बनाया ना, वो रब पूजनीक नहीं हो सकता, बल्कि जिन्हें रब बनाया वो पूजनीक है। करता हमेशा करते किरत तो वड्डा हुंदा है। इस करके गुरमत विच बनाया होया रब प्रवान नहीं किया गया। जपजी साहब जी के अंदर असी रोज़ पढ़ते हैं, थापिया ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए, जिन सेविया तिन पाया मां नानक गाविया गुणी निधान। सब तो पहला कर्म उन्हों का मंत्रंग राम नाम राम राम नामंग ध्यानंग सर्वत्र पूर्ण है। वो ध्यान किहदा धरदे है? जिहड़ा सर्वव्यापी परमात्मा है, सर्वत्र सारियां विच व्यापक, जिहड़ा केवल गुरु की किरपा नाल प्राप्त हो सकता है। सर्वव्यापी परमात्मा का जो ध्यान तक करते हैं, वो ध्यान करते करते इस पद्धर के उत्ते पहुँच जाते। कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूँ, जब आपा पर का मिट गया, जत देखो तत तू। ज्ञानिंग सम दुख सुखंग जुगत निर्वैरण है। उन्होंने ज्ञान प्राप्त हो जाता, सुख विच ते दुख विच किवें संतुलन बना के रखना है। जे सुख देहे तां तुझे आराधी, दुख पी तुझे ध्याई, जे भुख देहे तां इत ही राजा, दुख विच सुख मनाई, तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई, पखा फेरी पानी ढोवा, जो देवै सो खाई। उन्होंने जीवन की यह धारणा बन जाती। वो सुख ते दुख विच नरलेप रहिंदे ने। सिद्धा ने सतगुरु पातशाह जी नूं पुछिया सी, दुनिया सागर दुत्तर कहीए, क्यों कर पाईए पारो, चरपट बोले औदू, नानक दे सच्चा विचारो। सतगुरु ने जवाब दिता, जो दर्ज है गुरु ग्रंथ साहब के अंदर, जैसे जल में कमल निरालम, मुर्ग आई न साणे, सुरत शब्द भव सागर तरीए, नानक नाम बखाने। सतगुरु कहते वो दुख ते सुख का ज्ञान प्राप्त कर लेंदे है कि जिमें आप कपड़े बदलते हैं, दुख सुख दोई दर कपड़े पहरे जाए मनुख, जिथे बोलन हारी है तिथे चंगी चुप। जो कपड़ा चेंज करते आप बदलते हैं, कोई दुख तकलीफ होंगी है, वो सुख ते दुख नूं इस तरह कपड़ियां वांगू बदलता वेखते हैं। ज्ञानिंग सम दुख सुखंग जुगत निर्मल निर्वैरण, उन्हां कोल जुगती आ जाती। वो निर्मलता भरिया जीवन जिउंदे ने, निर्वैरता भरिया जीवन जिउंदे ने। वो किसी नाल बैर भावना नहीं करते। हो अपनी जिंदगी दे विच जदों असीं गुरु अर्जन पातशाह जी का जीवन पढ़ते हैं, गुरु अर्जन पातशाह जी की विरोधता दे विच पिरथी ने सारी जिंदगी ताण ला लिया। फिर उस तो बाद मुर्तजा खां, शेख अहमद सरहंदी, जहांगीर गुरु अर्जन पातशाह जी के पवित्र दरबार नूं झूठ की दुकान लिखता है। कहना यह झूठ की दुकान है, जिन्हों मैं सदियां तो चल रही है तो जिन्हों मैं बंद करना चाहता हाँ। लेकिन सतगुरु पातशाह जी नूं तपाण वास्ते, खत्म करने वास्ते, शहीद करने वास्ते सियासत ते जासा दा कानून जिहड़ा 1218 दे विच चंगेज खान ने बनाया सी, उस ला दे अंडर सतगुरु पातशाह जी नूं शहीद करने का यतन किया गया। तवी तप गई, मुर्तजा खां तप गया, पिरथिया तप गया, शेख अहमद सरहंदी तप गया, जिहड़ा भड़पूंजा रेता पा रहा सी वो तप गया। लेकिन गुरु अर्जन पातशाह नहीं तपे, क्योंकि चंदन चांदन सरद रुत, मूल ना मिटे घाम, शीतल थी वै नानका जपंदड़ो हर नाम। गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत साडे कोल है। असी पूरा इतिहास दोहराउंदे आ, जदों अरदास करते हैं, जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हे सीस दिते, बंद बंद कटाए, खोपरियां लुहाइयां, चरखियां ते चढ़े, आरियां नाल चराए गए, गुरुद्वारियां की सेवा लिए कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया, सिक्खी केसां सवासां संग निभाई, तिन्हां दी कमाई का ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। ये ओ महान आत्मावां ने जिन्हें
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਜੇ ਪਰਸੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ, ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ। ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੇ। ਜੁਗਤ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਵੈਰਣ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ, ਆਪ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਪੱਲੇ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰਾਖੋ ਚੀਤ, ਤੁਮ ਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੀਤ। ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁਗਤ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਵੈਰਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦਿਆਲੰਗ ਸਰਵੱਤਰ ਜੀਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਿਆਲੰਗ ਸਰਵੱਤਰ ਜੀਆ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਪੱਖੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨੰ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨੰ ਅਲਪ ਮਾਇਆ ਜਲ ਕਮਲ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਾਸਤੇ ਅਲਪ ਆਹਾਰ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਤੇ ਘੱਟ ਸੌਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਂਗੇ? ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਘਟ ਬਸੈ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ, ਰਸਨਾ ਜਪੈ ਗੋਪਾਲ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੀ ਹੈ, ਤਿਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਪਾਲ। ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨੰ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨੰ, ਉਹ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਲਪ ਮਾਇਆ ਜਲ ਕਮਲ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਲਪ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਮਲ ਵਾਂਗੂ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਪਦੇਸ਼ੰ ਸਮ ਮਿੱਤਰ ਛਤਰ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਭਾਵਨੀ। ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਸ਼ਤਰੂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਆ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੈਦ ਵੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੈਦ ਵੇਗ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਖੁਦਾ ਆਮਦ ਕੇ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਆਮਦ। ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀਆਂ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੈਦ ਖਾਂ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਜੀਜਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਦ ਖਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਐਸੀ ਚੁੰਬਕੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਅਭਿਮਾਨ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੜੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ੰ ਸਮ ਮਿੱਤਰ ਛਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਸ਼ਤਰੂ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਭਾਵਨੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵਨੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ? ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਤਰੂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ, ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਣਿਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਆਮ ਸਾਡੇ ਵਾਪਰਦਾ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ,
ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਛੇਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਬੈਕ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀਂ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮੁਗਧ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸਵਾਦ ਲੈ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਜਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੰਤ ਜਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਿੰਦਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿ ਔਖਦ ਸਭੇ ਕੀਤਿਆਂ ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਦਾਰੂ ਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੰਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਜਾਂ ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਸਰਬੱਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਿਆਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਨਾ ਛੋੜੈ ਸੰਤ ਹੀ, ਜੋ ਕੋਟਕ ਮਿਲੇ ਅਸੰਤ, ਮਲਿਆਗਰ ਭਿਅੰਗਮ ਬੇੜਿਓ ਤਾਂ ਸੀਤਲਤਾ ਨਾ ਤਜੰਤ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਜਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਤੋਂ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਨਿੰਦਾ ਨੇ ਸਰੋਤ ਸਰਵਣੰ, ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਗਲ ਰੇਣਕਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਆਪਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੋਰੇ। ਖਟ ਲਖਣ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸਾਧ ਸਵਜਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸੱਜਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਲੱਛਣ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਆਪਹੁਦਰਾਪਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀਓ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੈ ਸੁਖ ਮੰਦਰ, ਤਿਸੈ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗਿਰੇ ਸੰਗ ਸੁਖ ਵਸਣਾ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰੋ ਤੇ ਸਰਸਨਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਹਟਾਵੈ, ਤਿਸੈ ਤਿਆਕਤ ਅਬਰ ਲੁਭਾਵੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ, ਇਹ ਭੇਦਾ ਤੇਰੀ ਦਾ ਤਾਰ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੇ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਜੇ ਪਰਸੈ ਨਹੀਂ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ। ਹੁਣ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਤੱਤ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਲੋਭ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਭ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਲੋਭ ਨੇ ਬਦਲਣਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਲੋਭ ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਹ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹਨੇ ਨਿਭਾਈ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਜੇ ਪਰਸੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਮੋਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਦੂਸਰਾ ਆਪੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥਾਪੜਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੌਮ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਾਂ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੋਹ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪਏ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਕਫਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ? ਇਹ ਹੈ ਮੋਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਨੇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ स्नेह पैदा करांगे, पंथ की सेवा करांगे, मनुखता प्रति स्नेह पैदा करांगे, मनुखता की सेवा करांगे। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣ ਪਾਈਏ। ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵੈ ਮਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਭਿਮਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬੰਦਾ ਲੜੇਗਾ। ਇਹ ਅਭਿਮਾਨ ਜਦੋਂ ਸਵੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗगन दमामा बाजियो परियो निशाने काओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबू ना छाड़े खेत। वो अपनी जिंदगी फिर स्वैमान की जिंदगी जिउंदा है, दूजियां दी गुलामी नहीं, बल्कि ਉਹਦੀ ਧਾਰਨਾ बन जाती फरीदा बार पराया बैसना साई मुझे ना दे, जे तू एवं रखसी जियो शरीरों ले। वो आप भी आज़ादी मानता है ते दूजियां दी आज़ादी का भी प्रबंध करता है। कौ नानक सुन रे मना सो मूरत भगवान। कहते जिहदे अंदर ये क्वालिटी है ना, ये गुण ने, वो की है, वो कहते परमात्मा का रूप बन गया। वो परमात्मा विच ते उहदे विच कोई अंतर नहीं। जिवें हुण परमात्मा का रूप हरजन का रूप बनना होवे, स्टैप वाइज कबीर साहब जी ने भी गल की ना, कबीर रोड़ा होए रो बाट का तज मन का अभिमान, ऐसा कोई दास होए ताहे मिले भगवान। कबीर रोड़ा हुआ तो क्या बया पंथी को दुख दे, ऐसा तेरा दास है ज्यों धरनी में खे। कबीर खे हुई तो क्या बया जो उड़ लागे अंग, हर जन ऐसा चाहिए ज्यों पानी सरबंग। कबीर पानी हुआ तो क्या बया सीरा ताता होए, हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। ਉਹਦਾ सेवक किदां दा, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ। हर का सेवक सो हर जेहा, भेद ना जानो मानस देहा, ज्यों जल तरंग उठे बहु भांति, फिर सललै सलड़ समाएंदा। ते जिंदगी दे अंदर कहो नानक सुन रे मना सो मूरत भगवान। सतगुरु कहते जे भगवान वेखना होवे ना, आ भगवान का रूप है। दुख सुख दुख जे परसै नहीं, लोभ मोह अभिमान, कहो नानक सुन रे मना सो मूरत भगवान। फिर होर की क्वालिटी ਉਹਦੀ, सतगुरु कहते वो अपनी जिंदगी में उस्तत निंदिया नाहे जे। हुण उस्तत अपनी हुंदी होवे, निंदिया दूजी दी हुंदी होवे, बड़ा स्वाद आंदा। मनुख बड़ा खुश होकर सुनता है कि मेरी उस्तत हो रही है, दूजे की निंदिया हो रही। हुण निंदिया अपनी हुंदी होवे, उस्तत दूजे की हुंदी होवे ते मनुख बड़ा दुखी हुंदा है। दूजे की उस्तत सुननी, अपनी निंदिया सुननी बड़ा औखा काम है, ते अपनी उस्तत ते दूजे की निंदिया सुननी बड़ा सौखा काम है। सतगुरु कहते जिहड़ा उस्तत निंदा दो त्यागे, खोजै पद निर्बाना, जन नानक के खेल कठन है किन्हू गुरमुख जाना। जिहड़ा उस्तत निंदिया तो निराला हो जाए तो निर्लेप हो जाए। जदों गुरु नानक पातशाह जी हरिद्वार गए ना विसाखी के उत्ते, रात भी मैं फतेह नगर जिक्र किया सी, उत्थे ब्रह्मचारी एक चौंका पा के सेवा कर रहा है, रब का सिमरन करन दा, भोजन तैयार करन दा अपने तरीके ना कर रहा है। भाई मरदाना जी ने जदों भेजिया ना अग लैण वास्ते, वो अग बगोला हो गया, उन्हें बल की चुआती कढ़ ली ते बल की चुआती कढ़ के भाई साहब के पिछे पिछे दौड़ पिया। गुरु साहब के कोल जदों पहुँच गए ना दोनों, तो सतगुरु पातशाह पुछण लगे, भाई साहब जी तुहानूं तां असीं बुलाया ही नहीं, तुसीं क्यों खेचल कीती है? मैं तैनूं अग लैण वास्ते भेजिया। वो होर औखा हो गया भी मेरी घर आए दी मेरी बहुत निरादर कर रहे भी तुहानूं बुलाया नहीं, तुसीं एवें मूँह चुक के आ गए। तो जदों बहुत औखा होया ना क्रोध दे विच भी मेरा चौंका भिड़ दिता तुहाडे शूदर ने, तो सतगुरु पातशाह ने उन्हें स्कैन किया, फिर ਉਹਦੇ अंदरली तस्वीर मूर्त प्रगट की। जिवें हुण आ भगवान की मूर्त की गल की ना, एक मूर्ति जिहड़ी साडी अज्ञानता दे विच फस के बनी पई अंदर। सतगुरु कहंदे कुबुद्ध डूमणी, तेरे अंदर एक मरासण बैठी है जिहड़ी तेरी कुबुद्धि है, भैड़ी मत। कुदया कसायण, एक कसाई का रूप बन के बैठी है, बुचड़ का रूप बन के बैठी है। तू लोगों के उत्ते तरस नहीं करता, दूजे नूं इंसान नहीं समझदा। कुबुद्ध डूमणी कुदया कसायण पर निंदा घट चूड़ी, एक तेरे अंदर आ नीवी जात बैठी है, तू दूजियां दी निंदा करदा है। वो तो स्वीपर बन के झाड़ू दे नाल किसी होर तरीके नाल चुकदी गंदगी, तू जीव नाल ही चट्टी जाना है, लोगों के औगण लोगों की गंदगी। पर निंदा घट चूड़ी मुठी क्रोध चंडाल, कारी कड्डी क्याथी जा चारे बैठियां नाल। सतगुरु कहंदे जे उस्तत करनी है ना तो अपनी ना करवाया करो। आ वेखो तमाशा की बनता साडे सिख समाज दे विच, जदों कोई चलाना कर जाए ना, चलाना करन तो बाद कीर्तन वधिया हो जाता, कथा वधिया हो जाती है,
कई बारी कथा असीं करवाते ही नहीं, भी टाइम नहीं साडे कोल। गुरमत तां समझ लगनी विचार दे नाल, कीर्तन राही, विचार राही, ते उहदे वास्ते बहुत घੱਟ समा दिंदे आ, बड़ी छेती करते हैं। लेकिन उस तो बाद लैक्चरबाजी, जिन्हां लोकां नूं उहदे बारे जानकारी भी नहीं हुंदी, वो लोग अवा तवा बोलते, पता नहीं की बोली जाते हैं, तो संगतां कड़ाह प्रसाद लैण तो बिना ही उठ उठ के जाना शुरू हो जांदियां। एक बंदा उठे धन्नवाद कर देवे। सतगुरु कहते गुरु दरबार विच उस्तत केवल निरंकार दी होनी चाहिए है। उस्तत मन में कर निरंकार, ये जीवन जा सानू प्राप्त होवे। कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पीओ, सदा सुहेला कर ले जियो। ते जे निंदिया करनी होवे दूजियां दी करन दी बजाए ना, बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे। अपने अंदर आप झात मार के देखिए। और इसे करके गुरु साहब जी ने, गुरु अमरदास पातशाह जी के समय अपनी पड़चोल करने वास्ते, अपनी परीक्षा करने वास्ते भाई पारो जी ने जदों बेनती की ना, परमहंस जिन्हां नूं अवार्ड मिलिया कि गुरु अमरदास पातशाह जी चंगी गल है कि असीं कौमी पद्धर दे उत्ते किते इकट्ठे होके बैठीए, साडे मंजीदार आण, वो दसन आके माया का हिसाब भी संगतां कोलों की दसवंध प्राप्त होया, ते नाल किथे किथे प्रचार, किथे किथे सिੱਖੀ का प्रचार किया, गुरबाणी का प्रचार किया। गुरु साहब नूं बहुत वधिया तजवीज़ लगी। उन्होंने विसाखी का पुरब शुरू किया, जिहड़ा 1699 नूं विसाखी का अमर संचार होया ना, वो पुरब गुरु साहब जी दे, गुरु अमरदास जी तो चलिया आ रहा लगातार। हर साल सालाना समागम है साडा वो सिख सिद्धांत का। अगे जाके दिवाली 6 महीने बाद 2 समागम कर दिते गए, ताकि कौमी पद्धर के उत्ते अपनी पड़चोल की जाए, बजाए दूजियां दे दोष कड्ढण दे, दूजियां नूं कहण दे भी वो साडे नाल आ कर रहे ने, आ कर रहे ने। अपने अंदर झात मार के वेखीए। जे तू अकल लतीफ काले लिख ना लेख, अपने गिरीबान में सिर नीमा कर देख। सतगुरु कहंदे जिहड़ा भगवान की मूर्ति बनेगा ना, मुक्त जीवन होएगा। उस्तत निंदिया नाहे जे कंचन लोहो समान। ਉਹਦੇ वास्ते कंचन का अर्थ है सोना, लोह का अर्थ है लोहा, समान का अर्थ है बराबर। भाव लोहा ते कंचन, लोहा ते हिरण, ਉਹਦੇ वास्ते दोनों बराबर होणगे। ते सतगुरु पातशाह जी ने, गुरु अर्जन पातशाह जी ने जीवन जाच समझाई, कहते असीं मरण तो बाद मुक्ति की गल नहीं करनी, बल्कि प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै। प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै। तैसा हरख तैसा उसोग, सदा अनंत नाही वियोग। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी विखाटी। तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान। जो बरताए साई जुगत, नानक ओ पुर की है जीवन मुक्त। मरण तो बाद नहीं, बल्कि इस जीवन दे विच मुक्ति प्राप्त करनी है। आ मुक्ति का साधन है, ये मुक्ति की जीवन जाच है जो गुरु तेग बहादुर साहब जी भी बख्शिश कर रहे हैं, तो धन गुरु अर्जन पातशाह जी भी बख्शिश कर रहे हैं। कंचन लो समान। और इसे गल नूं जदों धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कंप्लीटली गल की ना, भरपूर तौर पर सोठ राग का जो शब्द असीं पढ़ते हैं प्यार दे नाल, जो नर दुख मैं दुख नहीं मानै, सुख स्नेहर भै नहीं जाके कंचन माटी मानै। न निंदिया न उस्तत जाके लो मोह अभिमाना। हरक सोग ते रह नियारो नाहे मान अपमाना। आसा मनसा सगल त्यागै जग ते रह निराशा। काम क्रोध जे परसै नाहिन, ते कट ब्रह्म निवासा। गुर किरपा जे नरको कीनी, ते एह जुगत पछानी। नानक लीन भयो गोबिंद सिओ, जो पानी सग पानी। कहते इन्ना मुक्त हो गया भी रब विच समा गया। गुर किरपा जे नरको कीनी, गुरु की किरपा का जिहड़ा पात्र बन गया, जिस नर दे उत्ते, जिस मनुख दे उत्ते, जिस जग्यासू दे उत्ते गुरु ने किरपा कर दी। हुण गुरु की किरपा का पात्र बनने वास्ते की करिए? ਉਹਦਾ तरीका है गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ की हजूरी च आके ना अमृत पान करो, 5 ककारी जीवन धारण करो, बाणी नितनेम अमृत वेले की संभाल करो, शाम का नितनेम संभालो, बच्चों को नाल बैठ के करो, ताकि साडी जिंदगी के अंदर ये ना होवे असीं अपनियां चतराइयां दे नाल सियाणपां दे नाल, देखो जी मैं बाणी का सहज पाठ भी करदा है, मैं बाणी का नितनेम भी करदा, मैं सुखनी साहब भी करदा है, मैं अखंड पाठ भी कर लैंदा है, लेकिन मैं आ 5 ककार नहीं पाने। मैं रात बेनती की सी, मैं क्या किसी घर में कोई बच्चा जमे ना, तो बच्चा पैदा होया, तो पैदा होने तो बाद नर्स आके कहती है भी बच्चा पैदा हो गया, लेकिन उहदियां बाहां बहुत सोहणियां, लत्तां बहुत सोहणियां, चेहरा बहुत सोहना है, पर वह जिउंदा नहीं पैदा होया, मरिया होया पैदा होया। कई बार आप सुनते हैं ना
ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। सच जानियो, जे असी बाणी तो टुट के जिंदगी जीवांगे ना, साडी पैदाइश तो होई लेकिन मुर्दे के रूप में होएगी। असी अपनी जिंदगी विच मुर्दे की जिंदगी बतीत कर रहे हैं। फिर दूसरा, घर विच बच्चा पैदा होया, नर्स कहन लगी बच्चा बहुत जीवत है, तंदुरुस्त है, लेकिन उहदियां बाहां नहीं, उहदियां लत्तां साबित नहीं, अपंग पैदा होया। जे असी ककारां तो मुनकर हुंदे आ, गुरु की बाणे तो मुनकर होंदे आ, ते एक लंगड़िया लूलिया की जिंदगी जी के अपनी जिंदगी नूं बतीत कर रहे हैं। इस करके बाणी ते बाणा दोहां दा सुमेल। कल भी मैं बेनती की थी कि निशान साहब भी चाहिए ते अंदर प्रकाश भी चाहिए। इन्हां दोहां दा सुमेल, अंदर बाणी, नितनेम, सहज पाठ और नाल बाणा। सतगुरु किरपा करे सानू ये जीवन जाच प्राप्त होवे। जिहड़ा मनुख इस गल दा पात्र बन गया ना, गुर किरपा जे नरको कीनी ते यह जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद सिओ, ज्यों पानी संग पानी। और इस जुगत नूं असी धारण करन वास्ते संसार नूं त्यागना नहीं, बल्कि भाई गुरदास साहब कहंदे जिवें चंदन जिहड़ा ना उहनूं किसी खास फार्म विच नहीं बीज सकते, आपां पैदा नहीं कर सकते। कित्थे पैदा होना? जिथे आम जंगल विच बूटे पैदा होंदे ने। बावन चंदन आखी है, बहले विसियर तिस लपटाही। असी समाज विच ही रहना है जिथे बाकी सारे लोग रहिंदे ने, लेकिन चंदन वर्गी खुशबू, उहदे वर्गी जुगती धारण करके असी जहर तो बच के रहना। फिर पारस तैयार करवाना होवे ना, किसी कंपनी नूं ऑर्डर दे दिओ कि सानू पारस बना के दिओ, वो हाथ खड़े करनगे, असी पारस नहीं तैयार कर सकते। पारस कित्थों लभना है? आम पत्थरां विचों लभना है। इस करके साडे कोल जुगती, असी आम लोकां च रहना है, लेकिन पारस वर्गी दूजिआं नूं शोह दईए ते सोना बन जाए। नंबर 3 दे उत्ते अपनी जिंदगी के अंदर मणि जिन्हां सप्पां सिरी ओपी सप्पां विच फिराही। बावन चंदन आखी है, बहले विसियर तिसल पटाही। पारस अंदर पत्थरां, पत्थर पारस होए ना जाही। मणि जिन्हां सप्पां सिरी ओपी सप्पां विच फिराही। सप्पां दीआं हज़ारां कुल्लां ने, लेकिन मणि वाला सप सारियां तो श्रोमणी, सारियां तो नियारा। सरवर अंदर हंसले, मानक मोती चुण चुण खाही। हुण सरोवर दे विच हंस बैठे ने, लेकिन उन्हां दा रूप बगलियां नाल बड़ा मिलदा है। लेकिन बगलियां दे विच रहिंदियां होइयां भी हंसा हीरा मोती चुगना बग डड्डा भालण जावे। जिहड़ा सिख है ना, वो समाज विच रहिंदा होवे, इहने खाना की है? बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खाधे तन पीड़िया मन में चले विकार। इन्हें पीना की है? जित पीता मत दूर होए, बरल पवै विच आए, अपना पुराना पराया ना पछाणे, खसमों धक्के खाए। जो सतगुरु का हुक्म है ना, उहदे अनुसार जिंदगी जीवन की जुगत प्राप्त करनी। सरवर अंदर हंसले, मानक मोती चुण चुण खाही। जिमें वो मोतियां तो सिवा होर कोई खुराक नहीं ना खांदा, इवें किसी भी पासे हर पासे गंदमंद खाते फिरना, नशे करते फिरना, ये सिख के जीवन का विधान ने। गुरु नानक पातशाह जी, अज असी विसाखी मनाने का यत्न कर रहे ना, जिक्र हो रहा विसाखी आ रही है 14 अप्रैल को, खालसे का जन्म दिहाड़ा आ रहा है। गुरु ने किड्डी बख्शिश की है कि गुरु नानक साहब जी तो लैके 10वें पातशाह तक असी उन्हों का गुरपुरब जन्म दिहाड़ा भी मनाते हैं, तो फिर ज्योति जोत भी मनाते हैं। लेकिन खालसा रहिंदी दुनिया तक अपना जन्म दिहाड़ा मनाएगा, कभी मरन की गल नहीं होएगी। धन गुरु ग्रंथ साहब जी ते खालसा पंथ। हुण खालसा पंथ जिहड़ा साजिया गया, इत्ते किरपा की गई कि इन्हें अपनी जिंदगी विच अमृत का व्यापारी होवे, क्यामत छूछे भाव तरे। ये किहदे वचन ने? धन गुरु नानक पातशाह जी दे। जदों वो भरथर दे नाल गल करदे है, कहंदे जिहड़ा अमृत का व्यापार करने वाला मनुख है ना, सिख है, क्यामत छूछे भाव तरे, गुर की साखी अमृत बाणी, पीवत ही परवान पया, दर दर्शन का प्रीतम होवे, मुक्त बैकुंठे करे क्या, सिफती रता सद बैरागी, जुए जन्म न हारै, को नानक सुन भरथर जोगी, खीवा अमृत धारै। वो अमृत की धारा दे नाल हमेशा मस्त रहिंदा, उहनूं कोई बंद कटदा ना, वो अपने अकीदे तो नहीं हिलदा। ਉਹਦੇ सामने पुत्र का कलेजा कट के ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ पाया गया, वो अपने अकीदे तो थिड़किया नहीं। ਉਹਦਾ खोपर ला दिता गया, अपने अकीदे तो थिड़किया नहीं। तत्ती तवी ते बिठा दिता गया, चांदनी चौंक का साका बरता दिता गया, वो अपने अकीदे तो थिड़किया नहीं। इस करके सतगुरु कहते भी अपनी जिंदगी दे विच वो एक जीवन जाच लैके चल रहा है। मानक मोती चुन चुन खाही, फिर जल विच कमल अलिपत है, घर बारी गुरसिख तिवाही। हुण कमल नूं पैदा करने वास्ते तुसीं चंगा फार्म तैयार कर लो, चंगा फार्म तैयार करके कमल पैदा करांगे। कमल नूं पैदा होने वास्ते केवल चिक्कड़ चाहिए।
ਔਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਮਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੋਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦਮ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਜੀਓ ਤੂੰ, ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪੁੰਚ, ਧਿਆਇਂਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ, ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ। ਜਲ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਅਲਿਪਤ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤਿਵਾਹੀ। ਘਰ-ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਲ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਵਾਂਗੂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਜੇ ਪਰਸੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ, ਕੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣਦੇ ਮਨਾ ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ। ਉਸਤਤ ਨਿਲਿਆ ਨਾਹੇ ਜੇ, ਕੰਚਨ ਲੋ ਸਮਾਨ, ਕੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣਦੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੈ ਜਾਨ। ਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਜਲ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਅਲਿਪਤ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤਿਵਾਹੀ। ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਜੀਵਾਹੀ। ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਜੁਗਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਉਸ ਜੁਗਤੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਹਿ ਇਕਾਂਤ ਇੱਕੋ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਆਸਾ ਮਾਹੇ ਨਿਰਾਸੋ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਜ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਜੋਗੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋ ਇਕਾਂਤੀ ਜੇ ਸਰੀਦਾ ਠਾਏ। ਇਕਾਂਤ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਸੁਰ ਦਾ ਟਿਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਇਕਾਂਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ, ਜੁਗਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ? ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਆਖੀ ਹੈ, ਬਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ੀ ਅਰਤਿਸਲ ਪਟਾਹੀ। ਪਾਰਸ ਅੰਦਰ ਪੱਥਰਾਂ, ਪੱਥਰ ਪਾਰਸ ਹੋਏ ਨਾ ਜਾਹੀ। ਮਣੀ ਜਿਨਾ ਸੱਪਾਂ ਸਿਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਾਹੀ। ਸਰਵਰ ਅੰਦਰ ਹੰਸਲੇ, ਮਾਨਕ ਮੋਤੀ ਚੁਣ ਚੁਣ ਖਾਹੀ। ਜਲ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਅਲਿਪਤ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤਿਵਾਹੀ। ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਜੀਵਾਹੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ? ਉਹਦਾ ਅਦਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਤ ਮੁਖ ਸਲਾਹੀ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ, ਮੁਰਗਾਈ ਨੇ ਸਾਣੈ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਪਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਖਾਣੈ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ? ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਜੇ ਪਰਸੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ। ਕਿ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਣਗੇ। ਕੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਏਗਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ? ਉਸਤਤ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਹੇ ਜੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਸਤਤ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ। ਜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੇਗਾ। ਕੰਚਨ ਲੋਹੋ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਕੰਚਨ ਤੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਜਾਣਦਾ। ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪੁਜਾਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਂਦਾ ਮੂਰਤੀਆਂ ਆਦਿਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਟਾ ਵੀ ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੜਾ ਵੀ ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਰਬਲੋਹ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਦਿਨਾਂ ਦਿਹਾੜਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਛੋਲੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਛੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਭਰਮ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਨਾ, ਭਰਮ ਭੇਖਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਸੋ ਖਾਲਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਜੇ ਜਾਨ, ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਾਲ ਸਕੈ, ਸੋਈ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਵਰ ਨ ਪਾਹਲ ਜੋਲੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਲ ਪਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨਿੱਤਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਲ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੈ ਜਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ, ਮੁਰਗਾਈ ਨੇ ਸਾਣੈ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਖਾਣੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਪੇ ਮੇਲੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਣੇ। ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ
ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਤੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਕੇਵਲ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਖਸ਼ੋ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।